ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज आम षष्ठ अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय विराट शरीरर उत्पत्ति कथा वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे एहार व्याख्या श्रवण करवा। आपण माने धारावाहिक भाव में शुणा चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु। धारावाहिक भाव में शुणा द्वारा आम भागवत महापुराणर समस्त अध्याय श्रवण करें। तेणु आसतु तृतीय स्कंधर षष्ठ अध्याय श्रवण करवा। जे रूपे ईश्वर प्रवेशे महत आदि तत्वमीशे विराट पुरुष संभव षष्ठ अध्याये ए प्रस्ताव। मैत्रेय उवाच एमंत देवंक वचन शुणिष तोष भगवान निद्रित प्रायो लोकतंत्र ईश्वर इच्छारयत से काल शक्ति रूप धरी त्रयोविंशति तत्वे पूरी। त्रयोविंशति तत्व कौन? यथा महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्र, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय और मन। ये है त्रयोविंशति तत्व। चेष्टासो रूपे तांक मध्ये निद्रित कर्म कुप्रबोधे संजोग करी भिन्न भिन्न जार जहि प्रयोजन से त्रय विंश तत्वगणे ईश्वर आज्ञा परमाणे जे जहा मात्रा बल लई अधिपुरुष रूप बही। अधिपुरुष कहले विराट पुरुष। एमंते परम पुरुष मात्रांक मध्ये परकाश एक रके क्षोभ पाई चर चर लोक जहि सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस। सुवर्णमय अर्थात हिरण्यमय। जलेश यन नारायण अनादि परम कारण सकल जीव आत्मा से ही सर्वशरीरे संचरई संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार कुसर्जन्ति ताहांक रूप हेतु से ही तृतीय शक्ति किसे बही। तृतीय शक्ति कौन? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और आत्मशक्ति। दैव आत्मा कर्ममय विभाग करी आत्मदेह सर्जिला एक दश तीनी सृष्टि व्यापारे कर्म घेनी। सर्जिला एक दश तीन अर्थात विराट पुरुष निजको यथाक्रमे एक दश और तीन एपरी त्रिविध भेद कले। अर्थात से ज्ञान शक्ति द्वारा हृदय रूपे एक, क्रिया शक्ति द्वारा 10 प्राण रूपे 10 एवं आत्मशक्ति द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूपे 3 निजको त्रिविध भेद कले। अशेष प्राणी आत्मा हे खेलई अंश रूप होई आदि अवतार सर्जन एभूत ग्राम भिन्न भिन्न अध्यात्म अधिभूत भाव पुणिक अल्पिला अधिदेव विराट रूपे 10 प्राण एकाशे हृदय कारण जे प्राण अपान समान उदान व्यानटी प्रमाण कृकर कूर्म नागख्यात जे धन जय देवदत्त एमंते 10 प्राण करी एहांक वृत्ति भेदे हरि
ବିଶ୍ୱସ ଅର୍ଜନ ଅର୍ଥେ ହରି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କଥା କୁସୁମରି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାଣି ବିରାଜ ଦେହେ ଚକ୍ରପାଣି। ବିରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ। তক্ষণে পশি নিজ তেজে যে বাজে প্রয়োজন কার্যে স্থান ভি আই দেব অর্থে শুণতু স্থাপিলে যে মহন্তে বিরাজ মুন্ডে তুণ্ড করি বচন অর্থে অধিকারী অগ্নিস্তা পিলে শব্দ অর্থে এবে তু শুণ একচিতে সে মুখ মধ্যে তালু ভেদি বরুণ রস না সম্পাদি জিহ্বা বরি ষড় রসে থাপিলে আস্বাদন বসে তুণ্ড পরে নাসাদ্বারে বসিলে অশ্বিনী কুমারে ঘ্রাণ বরি গন্ধ অর্থে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সহিতে সে নাসা মূলে চক্ষুদ্বার সমেব সই দিবাকর জ্যোতিষ রূপে সে লোচনে রহিলে রূপ সম্পাদনে পবন বহে দেহে পশি কেবে কাহিঁরে নমিশি শীতত পত জাଣିବାରେ চর্মেব শিলে অধিকারে সেবেনি চক্ষুর উপরে বামদ ক্ষীণ কর্ণদ্বারে শবদ অর্থে দিগ বসে যে বাস বদ জেণে ভাসে তোক যে চর্ম ভিন্ন হেলা ঔষধি লোমে যে বসিলা ସେହି ଲୋ ମରୁ କଣ୍ଡୁ ଆଦି ହୁଇ ସ୍ପରଶ ସୁଖାଦି ମେଢ଼ ବରି ଲିଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ତହିଁବ ଶିଲେ ପ୍ରଜାପତି ଶୁକ୍ରରେ ତସ ଅନୁବନ୍ଧେ ମୈଥୁନ ସ୍ପରଶ ଆନନ୍ଦେ ସନ୍ତତି ଉପୁଜିବା ଅର୍ଥେ লিঙ্গের হিলে দৃঢ় চিতে তা অধে অষ্টম অঙ্গুলে যেমল দ্বার পায়ু মূলে মিত্রব শিলা তা আবরি মৃত্যুদে বত্তা সঙ্গে করি মল উৎসর্গ দৃঢ় বন্ধে ব্যাপার আবরি আনন্দে হৃদয় পরে বেনি ভোজে ইন্দ্রব শিলা নিজ তেজে বৃত্তি ব্যাপার কর্ম অর্থে জীবর জীবিকা যেমন্তে কটিস ধান বাদ করি তহিব শিলে নরহরি এ পিণ্ড চলিব যেমন্তে গমন প্রাপ্য স্থান অর্থে বাগিস বসে বদ্ধি মধ্য যেণু জীবর বোধভেদ বাগিসর অর্থ ব্রহ্মা হৃদয় ভেদে নিশাকর যেমন ব্যাপার গোচর চন্দ্রমা তহি দৃঢ় মতে আপরি রহিলা নিশ্চিন্তে আত্মারে বসে অভিমান যেণু কর্তব্যে বহে জ্ঞান আত্মা অর্থাৎ অহংকার চিত্তকু ভেদি স্রষ্টা বসে যেণে সে বিজ্ঞান প্রকাশে মূর্ধনি দেশে স্বর্গ রহে পাদজু গলে মহি বহে নাভিরু প্রকাশে গগন গুণଙ୍କ বৃত্তি ঘেনি শূন্য এমন্তে তিনি লোকমতে দেহা বরিলা নিশ্চিন্তে সুরই স্বর গণজন দেহে কল্পিলে ভগবান অত্যন্ত সত্ব গুণে করি দেবের হিলে স্বর্গপুরী ঈশ্বর গণ অর্থাৎ রুদ্রଙ୍କ পার্শ্বদ বা ভূত প্রেত আদি রজস ভাব নরগণ ভূমিরে কলে অধিষ্ঠান রুদ্রপার্ষদ ভূতগণ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତମ ଗୁଣ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବୋଲି ଭୁବଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମିଲା ମୁଖରୁ ଯେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ
বিরাজ তেজ গুণে হরি ভুজুক্ষ ত্রিয় জন্ম করি বৈষজ মিলে জানু যুগে জীবর জীবিকা স্বভাবে এ তিনি পর্ণ সেবা অর্থে শূদ্রজ মিলা পাদগতে যাহার সেবা বৃত্তি ফলে হরিষ তস এসয়লে। হরি সন্তোষ এসয়লে অর্থাৎ কোণ সেবা বৃত্তি ହିଁ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅତଏବ ସେବା ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଭାବଜ ଧର୍ମ ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଭୋଗାଦି ବା କାମ ନିମନ୍ତେ, ବୈଶ୍ୟର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶୂଦ୍ରର ସେବାରୂପୀ ଧର୍ମ କେବଳ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରର ସେବାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଅନୁମତେ ଜଗତ ଗୁରୁ ହରିପାଦେ ଭଜିବେ ଯୁଗ ଅନୁବାଦେ ସ୍ୱଭାବ ବୃତ୍ତି ଘେନି ସୁଖେ ବିଷ୍ଣୁପୁ ଯିବେ ଯଜ୍ଞ ମୁଖେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେବି ଦୂର ଯାହା କହିଲେ ଗଦାଧର ମୁଁ ତତେ କହିଲଇ ଭାବେ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ଅର୍ଥ କେ ମୁଖେ କହିତେ ସମର୍ଥ। ସ୍ୱଭାବ ବୃତ୍ତି କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱଭାବ ବୃତ୍ତି ଏବଂ କହିତେ ମାନେ ହେଲା କହିବାକୁ। ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ମୋର ଯେତେ ସବୁ କହିବି ତୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ କରଇ ବଚନ ପବିତ୍ର ଯାହାର ମହିମା କଥନ ଅମୃତ ପିଏ ଯାର କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ରଣୁ ସେହି ତରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ ତାର ମହିମା ଏ ସଂସାରେ କେ କହୁ ସହସ୍ର ବଛରେ ଯାର ମହିମା ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଶଙ୍କରେ ମୋହ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହରି ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରଚରେ ସେ ହରି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମଗତି ସେହି ନ ଜାଣେ ମାୟା ଗତି ଅପରେ କେବା ତାହା ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣେ ଯାର ଚରଣ ଖୋଜି ଗଲେ ମନ ବଚନ ନ ପାଇଲେ ଅପରେ କେ ତାହା ଜାଣିବ କେ ମୁଖେ ରେଣୁକୁ ଗଣିବ ସେ ହରି ପାଦେ କରି ଆସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପରାନୁପ୍ରବେଶ ନାମ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟଃ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ନିଜ ରଚିତ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବା ମେଳ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ନିଜର ଦିବ୍ୟ କାଳ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସଙ୍ଗେ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର, ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଏବଂ ମନ ସମେତ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏପରି 23 ତତ୍ତ୍ୱର ସମଷ୍ଟି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଆପଣା କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ବା ସୁପ୍ତ କର୍ମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଦୃଷ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟୋନ୍ମୁଖୀ କରିଦେବାର ସେହି 23 ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜର ଅଂଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିପୁରୁଷକୁ ବା ବିରାଟଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିରାଟ ଶରୀରରେ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି 23 ବିଶ୍ୱ ରଚନାକାରୀ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ସମୁଦାୟ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସେହି ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ହିଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବୋଲାଯାଏ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ସଚରାଚର ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ।
ସେହି ଅଣ୍ଡରୂପ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ହିରଣ୍ମୟ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାବିଷ୍ଟ କରି 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ଜଳରେ ରହିଗଲେ। ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ରଚନାକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ଓ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ରଚନାକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ବା ଗର୍ଭ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ କ୍ରମଶଃ 1 ହୃଦୟ ରୂପ, 10 ପ୍ରାଣ ରୂପ ଏବଂ 3 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ ଓ ଆଧିଭୌତିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜୀବ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଜୀବରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦି ଅବତାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧିଭୂତ ଓ ଅଧିଦୈବ ରୂପରେ 3 ପ୍ରକାର, ପ୍ରାଣ ରୂପରେ 10 ପ୍ରକାର ଏବଂ ହୃଦୟ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରକାର। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ରଚନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ନିଜର ଚେତନା ରୂପ ତେଜରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ। ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ହେଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କେତେକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 10 ଲୋକପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପାଳ ଅଗ୍ନି ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଅଂଶ ବାଗୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ସେହି ମୁଖରେ ନିବାସ କଲେ। ବାଗୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କଥାଭାଷା କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ତାଳୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକପାଳ ବରୁଣ ନିଜର ଅଂଶ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଜିଭ ସହିତ ଯାଇ ତାଳୁରେ ନିବାସ କଲେ। ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ରସ ବା ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାସିକା ବା ନାକରେ 2ଟି ଛିଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଲୋକପାଳ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ନିଜର ଅଂଶ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯାଇ ସେହି 2 ଛିଦ୍ରରେ ନିବାସ କଲେ। ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ଲୋକପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଅଂଶ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯାଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରରେ ନିବାସ କଲେ। ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଦେଖିପାରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ତ୍ୱଚା ବା ଚର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ନିଜର ଅଂଶ ତ୍ୱଗ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଲୋକପାଳ ବାୟୁ ଯାଇ ତ୍ୱଚାରେ ନିବାସ କଲେ। ତ୍ୱଗ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଛିଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାରୁ ଦିଗ ଦେବତାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯାଇ ସେଥିରେ ନିବାସ କଲେ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁ ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ବା ଲୋମର ଆଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାରୁ ନିଜର ଅଂଶ ଲୋମମାନଙ୍କ ସହିତ ଔଷଧିମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ। ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କଣ୍ଡୁ ଆଦି ଅନୁଭବ କରେ। କଣ୍ଡୁ ମାନେ ଖୋଜି ହେବା। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଲୋକପାଳ ପ୍ରଜାପତି ନିଜର ଅଂଶ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯାଇ ଲିଙ୍ଗରେ ନିବାସ କଲେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ଅଂଶ ପାୟୁ ସହିତ ଲୋକପାଳ ମିତ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ। ପାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ହାତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ନିଜର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ତ୍ୟାଗ ରୂପା ଶକ୍ତି ଧରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ। ଗ୍ରହଣ ତ୍ୟାଗ ରୂପା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଗତି ସହିତ ଲୋକେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବାକ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଅଂଶ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ସହିତ ଯାଇ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୃଦୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ନିଜର ଅଂଶ ମନଶକ୍ତି ସହିତ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଥିରେ ରହିଲେ। ମନଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିକଳ୍ପ କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ରୁଦ୍ର ଯାଇ ସେଠାରେ ନିବାସ କଲେ। କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ତାପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ସହିତ ମହତ୍ତତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ନିବାସ କଲେ। ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଉପଲବ୍ଧି କରେ।
ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶିରରୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ପାଦରୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ନାଭିରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବା ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ପରିଣାମ ରୂପୀ ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଦେବତାମାନେ, ରଜଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଏବଂ ତମଗୁଣ ଭାବଧାରୀ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଓ ପୃଥ୍ୱୀଲୋକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଷଦଗଣ ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ରହନ୍ତି। ହେ ବିଦୁର, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମୁଖରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୁଜମାନଙ୍କରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ଓ ସେହି ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋର ଆଦି ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବିରାଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟବୃତ୍ତି ସହିତ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇବାରେ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର୍ଥକ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବିରାଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରୁ ସେବାବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବୃତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେବାବୃତ୍ତିରେ ହିଁ ଶ୍ରୀହରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେବା ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ। ସେବା କରିବା ବିନା କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକଳ ଧର୍ମର ମୂଳଭୂତ ସେବା ହିଁ ଯାହାର ଧର୍ମ, ସେହି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଭୋଗଲାଭ ନିମନ୍ତେ, ବୈଶ୍ୟର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ନିଜର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ନିଜର ସେହି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ରହି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୂତାନାଂ ଜୈନ ସର୍ବବିଦଂ ତତଂ ସ୍ୱକର୍ମଣା ତମ୍ଭ୍ୟର୍ଚ ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ଧନ୍ତି ମାନବଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ହେ ବିଦୁର, ଏହି ବିରାଟ ପୁରୁଷ କାଳ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କିଏ ବା ସାହସ କରିପାରିବ? ତଥାପି ହେ ବିଦୁର, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଣୀକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେହି ସୁଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭଗବତ କଥାମୃତକୁ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ। ବତ୍ସ, ମୁଁ ବା କେତେ? ଆଦିକବି ବ୍ରହ୍ମା 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି ଚାଲିଲେ ସିନା, ତଥାପି ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମିତ ମହିମାର ସୀମା ପାଇପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାୟାବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ରହସ୍ୟ ନିଜ ମାୟାର ଗତି ଥଳକୂଳ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ମନ ସହିତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସେ ତଥା ଯାହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅହଙ୍କାରର ଅଭିମାନୀ ରୁଦ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ସେଭଳି ମହିମାମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ କଦର୍ଥ କରି ସମାଜରେ ବିଭେଦ ବା ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେମିତି କୋଇଲା ଦେଖିବାକୁ କଳା, କିନ୍ତୁ କୋଇଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆନ୍ଥ୍ରାଟାଇସ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍
ଏମିତି 4 ଭାଗ। ସେମିତି ସବୁ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯଦିଓ ଏକ, ତଥାପି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ବିଭେଦ ବା ଦ୍ୱେଷ ଦୂର କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।